من عند زين دركر اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی دردناک موت ریکارڈ۔ اللہ اکبر، دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی وائرل ہو گئی۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں مسجد کے باہر کی جانے والی بے حرمتی میں ملوث شخص کی ایسی دردناک موت واقع ہوئی ہے کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ سب کے لبوں سے استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسا اس عراقی شخص پر نازل ہوا جو کہ عراق کا رہائشی تھا، مگر اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ یہ خود کو کسی مذہب سے بھی منسلک نہ رکھنے والوں میں سے تھا۔ دوستو، اس پر کیا عذاب نازل ہوا یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بلند اور ممتاز اس سبب سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا خود ذمہ لیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ہوا تھا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھیں۔ مگر آج جب دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو یہ بات غیر مسلموں کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جن سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں۔ اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور کرنا اور گمراہ کرنا ہے تاکہ یہودی اور عیسائی اسلام کی جانب راغب نہ ہو سکیں۔ اسی حوالے سے سویڈن میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے باقاعدہ عدالت سے آزادی اظہار رائے کی اجازت لے کر مسجد کے باہر قرآن مجید کو نذر آتش کر ڈالا، نعوذ باللہ، اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ سبھی اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں بطور احتجاج گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی جانب سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کے ساتھ پیش آتا رہا۔ مگر دوستو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ حکومت اور قانون تو ایک اصول کے پابند ہوتے ہیں، مگر خدا اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے چکا ہے۔ وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی کچھ بھی بگاڑ نہ سکا تھا، اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جی ہاں دوستو، وہ غیر مذہب شخص جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، اس کی طبیعت چند روز بعد اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کوئی بیماری سامنے نہ آئی۔ اس کی مزید حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا۔ خون کی دھاریاں ایسے رس رہی تھیں جیسے کسی نے گہرا زخم لگایا ہو۔ وہ شخص درد سے چیخ چلا رہا تھا، مگر ڈاکٹرز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے فقط اس کا یہ انجام ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل کر باہر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا کہ پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور اسے کہا بھی کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو خدا سے، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سیال مادہ بہنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔ دوستو، یہ خبر جیسے ہی نیوز چینلز پر چلی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی۔
वो इसे लान तान करने लगे। बेशक जो भी ऐसी गुस्ताखी करेगा उसका यही अंजाम होगा। वो बदबख्त शख्स अभी तक यूं ही अस्पताल में जेर इलाज है, मगर इसकी हालत मजीद तशवीशनाक बताई जा रही है। वो पल पल मौत के लिए तड़प रहा है। उसने तो डॉक्टर से ये भी कह दिया है कि मुझे एक ही दफा जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए। मैं ये पल पल मिलने वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर डॉक्टर्स पूरी कोशिश करके इसे बचाने में लगे हुए हैं। खुदा ऐसे गुस्ताखों को निस्तो नाबूद कर दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम को इस अजीम खूबी के जरिए दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज करने की हिकमत ये है कि ये आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है और आसमानी किताबों के सिलसिले को खत्म करने वाली है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऐसे असबाब तैयार और मुहैया फरमाए हैं जो इसके अलावा किसी और किताब के लिए मुयस्सर नहीं थे। इन इसबाब में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान को लिखा हुआ जमा करना था। इन इसबाब में से एक सबब यह भी था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा कराम की रजामंदी से कुरान को एक किताब की सूरत में साबित शुदा करतों के मुताबिक जमा फरमाया, फिर इसके नुस्खे लिखवाकर तमाम मुल्कों में रवाना फरमाए। इन इसबाब में से सबसे बड़ा मौजज़ाती सबब कुरान मजीद को ज़बानी याद करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह हज। ये पहली वो आसमानी किताब है दोस्तों जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान का ऐलान है कि अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता। बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और किताब अल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया, इस तौर पर कि इसके अल्फाज भी महफूज, इसके मानी भी महफूज, इसका रस्मुल खत भी महफूज, इसकी अमली सूरत भी महफूज, इसकी जबान भी महफूज, इसका माहौल भी महफूज, जिस अजीम हस्ती पर इसका नजूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातबीन की जिंदगियां भी महफूज। अर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत के लिए जितने असबाब वसाइल और तरीके हो सकते थे इख्तियार किए और यूं ये मुकद्दस और पाकीज़ा किताब हर लिहाज और हर जानिब से मुकम्मल महफूज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1400 से जायद साल गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी तगय्युर तबद्दल ना हो सका। लाख कोशिशें की गईं मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित ना हो सकी और ना ही क़यामत तक हो सकती है। दोस्तों, ईद के रोज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले गुस्ताख का नाम सलमान सबा मत्ती मोमी का है। ये मलाउन इराकी 2015 में स्वीडन शिफ्ट हुआ। अगर इस शख्स का माजी देखें तो ये एक जनूनी शख्स है। पहले ये इराक में हश्दुल शाबी नामी शिद्दत पसंद ग्रुप का हिस्सा था जिनके हाथ हजारों बेगुनाह मासूम इंसानों के खून से रंगे हैं। शाम और इराक में इनकी सफाकी की दास्तानों का कौन वाकिफ नहीं है। इसकी उस वक्त की वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। गुस्ताख सलमान इस्लाम के बारे में बहुत अरसे से मुतनाज़िया बयानात दे रहा था। इसने कुरान को जलाने से पहले अपने वीडियो पैगाम में बताया था कि ईद के पहले रोज ये स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद के बाहर कुरान को नजरे आतिश करेगा और ये मजीद कुछ ऐसा करेगा जिससे लोगों को हैरान कर सके। ईद के रोज इस शख्स ने अपने एक और साथी के साथ मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे इसका साथी मुकामी जबान में तर्जुमा करके माइक पर साथ साथ बता रहा था। इस दौरान मलाउन सलेमान ने कुरान पाक के औराक को शहीद किया और फिर आग लगा दी। दोस्तों, यहाँ हैरत शर्म और अफसोस की बात यह है कि ये घिनौना खेल अदालत की इजाजत से पुलिस की निगरानी में खेला गया और इस मौके पर पुलिस ने उस जगह को जहाँ ये मलाउन मौजूद था उसके गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। अल्लाह ताला इस शख्स का ऐसा इबरतनाक अंजाम करे कि दुनिया देखे। आमीन सुम आमीन। आप भी कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।